ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦਾ वचन देखांगे और ਆਪਾਂ देखांगे पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ पहला सैमुएल पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ पेज नंबर 362। और ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ बाइबल है मेहरबानी करके वो जरूर पढ़े उच्ची आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ ताकि सुनिया जाए और समझा जाए। और जिन्हें एक बार पढ़ता तो दोबारा उन्ना चਿਰ ना पढ़े जिन्ना चਿਰ बारी नहीं आती। ਜਿਹੜੇ लोग पढ़े लिखे ने जो बाइबल लैके आते हैं वो बाइबल का जरूर इस्तेमाल करा करो। पहला सैमुएल ਉਹਦਾ 16 अध्याय पेज नंबर 362 आप पढ़ांगे 14 तो लैके 23 तक। यहोवा दा आत्मा अड हो गया ਅਤੇ यहोवा ਵੱਲੋਂ एक दुष्ट आत्मा उसਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਾ। शाऊल ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। अगर स्वामी हम अपने चाकर जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਆਗਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਾਬ ਰੁਕ ਲੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਤ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੱਖੋ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੈਤਲਹੇਮ ਜੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ ਜੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਊਲ ਨੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੱਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸਕ ਮੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਠੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਦਾਊਦ ਸਾਊਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਸ ਸੱਤ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਊਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। ते प्रभु यीशु मसीह ने किया आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो सारे लोग अपना तन अपना मन एक जगह बना के रखियो क्योंकि अज परमेश्वर सानू कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं। सिखाने के लिए जा रहे हैं। सिखाने का मतलब ये नहीं कि साडा ज्ञान ज़्यादा हो जाए। सिखाने का मतलब ये नहीं कि असीं जाके लोगों को सिखाइए या लोगों को इस वचन के फसाइए। सिखाने का मतलब ये है कि इस वचन को असीं अपने जीवन के की करिए जमा कर सकीए इसनों अपने जीवन के लागू कर सकीए क्योंकि जो समा चल रहा है और जो समा आने वाला है वो सारिया गल्लां बाइबल में लिखिया हुई ने। और मेहरबानी करके कोई भी इंसान अपनी अख ना बंद करे और कोई भी इंसान अख बंद करके सौन के बहाने ये ना सोचे कि मेरा ध्यान परमेश्वर लगता है। ये झूठ बोलते हो सारे लोग। अख इंसान जो बंद होती है कि जब उसको नींद आती है तो मैं देख रहा सारा कि नहीं अगर किसी लग्या तो मैं उसका नाम लेके खड़ा करांगा उन्होंने। सारे लोग पूरी चौकसी नाल बैठो पूरी ईमानदारी नाल बैठो क्योंकि साडे परमेश्वर अज सानू कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं। हुण देखो इस संसार के विच बहुत सारे धार्मिक स्थान पुस्तक ने बहुत सारिया धार्मिक पुस्तकां ने लेकिन उन्होंने जो लिखा होयागा वो लिखा होया जो बीतया होया समां गा जो इतिहास है जिन्होंने लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पहला हो चुकिया गा लेकिन अज की होना गा या कल नूं की होना गा वो किसी भी ऐसी किताब दे विच किसी भी ऐसे धार्मिक पुस्तक दे विच नहीं लिखा होया। अगर बाइबल देखते हो पवित्र बाइबल तो ये सारिया गल्लां लिखियां हुई ने कि पहला की होया अज की हो रहा गा और आने वाले समय दे विच की होने वाला गा। हुण देखो जिहड़ा समा पहला जा चुकिया गा
ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਵਚਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 800-900 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਚਨ, ਐਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਪ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ? ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਸਾਇਆ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਜਸਾਇਆ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 18 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਚੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਦ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ।
ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ? ਪੜੋ ਪੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮ ਚ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾਗਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਪਾਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ, ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ, ਪਾਪ ਇਨਸਾਨ ਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮ ਚ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਹਾਂ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਟ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾਗਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਕੋਈ ਧਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 34 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ, ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹੇ ਹੁਣ 4 ਹੋਣ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 5 ਹੋਣ ਜਾਂ 2 ਹੋਣ ਜਾਂ 3 ਹੋਣ, ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 38 ਵਚਨ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਕੀ ਕਰੋ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਓ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ, ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆਗਾ? ਆਪ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਬਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧਿਆਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹਾਂ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਫਿਰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆਗਾ? ਹੁਣ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੋਬਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ 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 ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੁਣ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾਗਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ,
ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ 2.5 ਘੰਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੰਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਧਰਮ ਅਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗਾ। 14 ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ 26 ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਘਨੇਗਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਮਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਕਹੌਤਾ ਉਹਦਾ 29 ਦੇ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ। ਤਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਤਾਰ, ਤਾਰ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਤਾੜਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਝੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਛਿਟੀ, ਛਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸੋਟੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਮਿਲੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾੜਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਛਿਟੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਛਿਟੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਤਾਰ ਅਤੇ ਛਿੜੀ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾੜ ਤੇ ਛਿੜੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਬੇਵਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਮਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾੜ ਤੇ ਛਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਢਿੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਮਹਾਰਾ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਕੌਣ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਸੋਚਦਾਗਾ? ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਆ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਕਿ ਤਾੜ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨ ਵਾਲਾ? ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾਗਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਚਨ ਦੇਣਾਗਾ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾਗਾ ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬੇਮੁਹਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਵੜ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦਾ 20 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 28 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਰੱਖਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾਗਾ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਐਫਸੀਆਂ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 30 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ। ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਦੁਖੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਕਦੋਂ ਵੱਜ ਗਏ, 2 ਕਦੋਂ ਵੱਜ ਗਏ, 3 ਕਦੋਂ ਵੱਜ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਕਿੱਧਰ ਠੰਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਨਮਕੀਨ, ਬਿਸਕੁਟ, ਕਾਜੂ, ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਜੋਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਲਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸਲਾਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਪਿਆਜ਼, ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ, ਖੀਰਾ, ਮੂਲੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਧਨੀਆ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮਟਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਟਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਦਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਲਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰਾਇਤੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦੀ ਪਾਈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗ ਧਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਠਹਿਰ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਦੂਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ
ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆਇਆਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਮਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਠਿਆਈ ਕਾਜੂ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਿ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਹੀ ਐਫਸੀਆਂ 4:30। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ, ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਜਾਈਏ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥੋੜਾ ਪੜਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾਗਾ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਆਪਦੇ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਤਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਚੁੱਕੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਚਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਫੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾਗਾ। ਹੈ ਕੋਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲ ਲਿਓ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ। ਤਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਗੂੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਬਸ
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਘੱਟ ਸੁਣਿਆਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਅੰਨਾ ਗੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨਾ ਗੂੰਗਾ ਭੂਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਗੂੰਗਾ। ਗੂੰਗਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਗੂੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ? ਬੋਲੋ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਹੈ ਨਾ ਗੂੰਗਾ ਭੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਅਰ ਗੂੰਗੇ ਭੂਤ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤ ਛੱਡੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਛੱਡੇ? ਹਰ ਵਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੂੰਗਾ ਭੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਗੂੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਨਾ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਭੂਤ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਹੌਲੀ ਬੋਲ। ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੂੰਗਾ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਭੂਤ। ਚੱਲ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੋਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ? ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਗੂੰਗਾ ਭੂਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ? ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਗੂੰਗਾ ਭੂਤ, ਅੰਨਾ ਭੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾਗਾ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਗਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਸ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੜਾ ਤੜ। ਹਰ ਵਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਨਾ ਗੂੰਗਾ ਭੂਤ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 16 ਦੇ ਆਏ। ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਆਖੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਆਹ ਸਿੱਟਲੀ ਧੌਣ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕਦੋਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਆਖੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 15 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ। ਪਰ ਜਦ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਜਾਓ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਗੂੰਗੇ ਭੂਤਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਅੰਨੇ ਭੂਤਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੱਢ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਵਾਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਬੜੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸਿਓ, ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ, ਫੋਨ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਗਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇਗਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਕੱਢੀ। ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੱਕਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ? ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 2 ਮਿੰਟ, 4 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਸਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਆਓ ਏਦਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਠੇਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸਲਾਹ? ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਹਨਨਿਆ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹ 3 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਬਾਹਰ ਪੜੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੂੰ ਬੰਦਰ ਪੜੋ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਅਨੰਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹਨਨਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਨਨਿਆ ਨਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਨਨਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਨਨਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਂ 5 ਤੋਂ ਪੜੋ। ਅਨੰਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 7 ਪੜੋ। ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫੀਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦਫਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆਈ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤ ਐਨੇ ਹੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ? ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਸਫੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਆਹੋ ਐਨੇ ਹੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਏਕਾ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਭਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਈ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ 3 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਜਦ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਮਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆਗਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਡਟੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਾ। ਸਮਸੂਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਠਹਿਰਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਸੂਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਸੂਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਸਮਸੂਨ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਦਲੀਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ। हाँ, ਤਾਂ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਕੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, हे ਸਮਸੂਨ, ਫਲਿਸਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਇਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਸਿਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਫਿਲਿਸਤੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਕੜਾਵਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਦਹਾੜ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਔਰ ਸਮਸੂਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ? ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੜਾਵਾਂਗਾ, ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਦੇਖ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆਗਾ। ਔਰ ਸਮਸੂਨ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਤੋਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਆ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰਤ ਨੂੰ? ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਔਰਤ ਨੂੰ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ।
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆਗਾ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? 17 ਪੜੋ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ, ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬਤ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਨਨਾ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆਗਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਦ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਕੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੂੰ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਦੇ ਖੜ ਜਾਓ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਰੌਣਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ। ਅਗਰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਨੰਦ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾ।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਦਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਅੱਕੋ ਨਾ, ਥੱਕੋ ਨਾ। ਉਸ ਭਾਈ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿੱਠਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਆਤਮਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ 10 ਘੰਟੇ ਬੋਲੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਮਾਓ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ। ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਜਦੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਕਿੰਨਾ 16 ਤੋਂ ਬੋਲੋ 14 ਤੋਂ 23 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਾਊਲ ਰਾਜਾ। ਅਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਸੀਗਾ, ਇਸਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ। ਪਰ ਸਾਊਲ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੂੰਗਿਓ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ।
ਪਰ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਊਲ ਹੈ ਜੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। 2 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, 38 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 38 ਸਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਾਊਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ? ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਊਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂਗਾ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾਗਾ ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ। ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾਇਆਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ। ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾਗਾ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾਗਾ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 18 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 19 ਦੇ 18 ਵਚਨ। ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੂਅਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਉਹ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਦੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਮੂਅਲ ਤੇ ਦਾਊਦ ਇਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਆ, ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ 38 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 19 ਦੇ 22 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਦ ਉਹ ਆਪ ਰਾਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਜੋ ਸੇਕੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਪੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਮੂਅਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮਾ ਦੇ ਨਾਯੋਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਊਲ ਸੀਗਾ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਬੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਮਵਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੁਕਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਭੇਜੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੋਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਦਲ ਗਈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਅਗੰਮ ਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸੌਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਸੌਲ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਾ ਦੇ ਨਾਯੋਗ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅਗੰਮ ਵਾਚੀ ਗਿਆ, ਐਤੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਰਾਮਾ ਦੇ ਨਾਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚੱਪੜ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੌਲ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 24 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੌਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੌਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੁਕਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤਲਵਾਰ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡਦਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੌਲ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਸਨੂੰ। ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 1 ਮਹੀਨਾ, ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਅਧੀਨਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 29 ਦੇ ਆਈ, ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ। ਤਾੜ ਅਤੇ ਛਿਟੀ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤਾੜ ਅਤੇ ਛਿਟੀ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾੜਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਿੱਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਬੇਵਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹੋ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਛਿੱਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕੇ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾੜਿਆਗਾ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾੜਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾਗਾ, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਦਾਸ ਕੀਤਾਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਸੌਲ ਦੇ ਲਈ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾਗਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਕਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਸੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ। ਸਮਸੋਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ। ਹਨਨਿਆ ਤਾਂ ਸਫੀਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਦੇਖ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਦੇਖ ਤੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਦੇਖ ਤੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਜਿਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਚਨ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਨਾਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਔਰ ਮਿਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਔਰ ਸਮਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਹਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸੀਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।